ओम शांति। आज 12 अगस्ट 2026 साकार महावाक्य बाबा प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा स्मृति रे रहिबा द्वारा दशा भल रही थाए। एबे तुम उपरे बृहस्पतिर दशा रही सेथिपाई तुमर उन्नतिर समय चली। प्रश्न जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नाही तेबे तार परिणाम कौन होता है? निरंतर बाबांक स्मृति रे रहिबार उपाय सबू कौन? उत्तर एठी बाबा उत्तर रे दीटा पॉइंट कहते जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नाही तेबे चालू चालू मायार प्रवेशता हो जाई थाए, तेणु तळकू खसी पड़ती। 2 नंबर रे देह अभिमानी होई अनेक प्रकार भूल करी चली थांती। माया ओलटा काम कराई चली थाए, पतीत करी देई थाए। निरंतर बाबांक स्मृति रे रहिबा पाई हेले मुखरे अधिक कथावार्ता कर नाही, क्रोध कर नाही। देह सहित सबुकिछि भूली मु आत्मा परमात्मांकर संतान एही अभ्यास कर। जोगबल द्वारा कौन सबू प्राप्ति होई थाए सेगुड़ी को स्मृति रे रख। गीत बजाए बाबा ने ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने आत्मार पिता शिव बाबांकर महिमा शुणिले जेबे पाप बढ़ी जाए अर्थात मनुष्य पापात्मा होई जाती सेतबेले जाई पतित पावन बाबा आसी पतित मानकु पावन करिथांती। सेही अनादि अविनाशी बाबांकर ही महिमा रहिछि। तांकु वृक्षपति मध्य कहा जाउछि। वर्तमान अविनाशी बाबांक द्वारा बेहद्र बृहस्पति दशा तुम उपरे पड़िछि। स्वतंत्र और साधारण दुईटी अक्षर रहिछि। एहार अर्थ मध्य एहिठारे सिद्ध हेउछि। बृहस्पति दशा द्वारा स्वतंत्र रूपे भारत जीवनमुक्त हो जाउछि, अर्थात निजर स्वराज्य पद पाउछि। कारण सत्य पिता जहाँकु ट्रुथ बोली कहा जाए से आसी आमको नररु नारायण कराउछन्ति। आउ जेउमाने रहिले सेमाने क्रमान्वୟରେ निज निज धर्मर विभाग को जाई रहिबे एवं क्रमान्वୟରେ तळकू आसिबे, धरती उपरकू परम धामरू आसिबे। कली जुगर शेष पर्यंत आसी चलीछांती। एबे मध्य केते आत्मा उपरे 5000 वर्ष हेलाणी लटकिकिरी अछंती, से एबे आसुछंती। अल्प आत्मा अछंती, अल्प आत्मा तळकू खसुछंती। बाकी अधिकांश आत्मा तळकू आसी सारलेणी। जनसंख्या बहुत बढ़ी जाइछि। जो माने आगुरु आसीथिले से माने जन्म मरणर चक्र रे आसी जाइछंती। आ जो आत्मा माने एबे उपरु आछंती से माने मध्य एई दुनिया रे अछंती। तो बढ़ी गले जनसंख्या बहुत बेसी। एबे समस्ते बाबा आसी सारलेणी। आ 10 वर्ष संगम जुगर 100 वर्ष पूर्ण हेले आमे समस्ते बाबांक साथी रे घर को जीवा तापरे आम माने जो माने पुरुषार्थ करछे स्वर्ग रे आसीबा पई आम माने स्वर्ग रे आसीबा, बाकी समस्ते ऊपरे रहिबे। तो बाबा कहउछंती प्रत्येक आत्मा को निज निज धर्म रे निजस्व अभिनय मिलिछि। राजत्व रे राजारू आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्तंकु निज निजर अभिनय मिलिछि। नाटक हेउछि ही राजा ठारू आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्तंकु निजर अभिनय करिबाकू पडुछि। वर्तमान पिला माने जानिछंती आम उपरे बृहस्पतिर दशा रहिछि। एपरि नुहे कि गोटिए दिन बृहस्पतिर दशा रहुछि ना, तुमर बृहस्पति दशा चलीछि। एबे तुमर उन्नतिर कला चलीछि। जेते बाबांकु मने पकाइब सेते उन्नति कला हेबो। बाबांकु भूलिबा द्वारा मायार विघ्न आसुछि। बाबांकु मने पकाइले दशा भल होई थाए। भल भावरे मने न पकाइले निश्चय तळकू खसी जिबे। पुणी तांको द्वारा किछि ना किछि भूल हेबो। बाबा बुझाउछंती ड्रामा अनुसारे सबू धर्मावलंबी माने परस्पर आगपछ होई अभिनय करिबा पई आसी थांती। पिला माने जानिछंती स्वर्गर दशा अर्थात
ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦଶା ଏବେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତି, କଥନ୍ତି, ଭାଗନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିବା କାରଣରୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବାଙ୍କ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ଦିନ, କେତେ ମାସ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଇଯାଏ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ଶୂଦ୍ରରୁ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିଲେ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଆପସ ଶୂଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଯୋଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଅଟ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଟି ମୁଁ ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେଉଛି। ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି, ଯେଉଁ ପିଲା ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଆମେ ହନୁମାନ ବନିକିରି ଯାଉଛେ, ତାକୁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣଉଛେ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦଉଛେ। ସେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ତାର ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆସିବ, ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଆସି ତୁମକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବତାଉଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଟ୍ରୁଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରୁଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ହେ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ। ଏସବୁ ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛେ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ବାକି ସବ ମିଥ୍ୟା ହେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? ତୁମେ କୁହ, ହଁ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ମାନିବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ତ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବନତିର କଳା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର କଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ରାବଣଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଦେଖୁଛ ନା ରାବଣଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାହେଉଛି। ଏହି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସତପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କଳା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଗଲେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଘର ହେଉଛି। ମାସେ ଅଥବା 6 ମାସ ପରେ କିଛି କିଛି କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଘର ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ନା। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ, ପୁଣି ନୂଆ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବୁଝାଯାଏ ଏହି ଘର 100-150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ତ୍ରେତାକୁ 25% କମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ତ୍ରେତାଯୁଗୀ, ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଜିସନ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଏପରି କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ରାମପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଚଲୋ ବୃନ୍ଦାବନ, ଭଜୋ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୃନ୍ଦାବନର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ଏହାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ଏହାଙ୍କ ପରି ଭାଇ ଦରକାର। ସେନ୍ସିବୁଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଅଥବା କନ୍ୟାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କି ଏହାଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ମିଳୁ, ନହେଲେ ଏହାଙ୍କ ଭଳି ପତି ମିଳୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି ନା, ପ୍ରେମ ବହୁତ ଥାଏ ନା। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି କଂସପୁରୀ, ରାବଣପୁରୀ। କୃଷ୍ଣପୁରୀର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କଂସପୁରୀ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା କୃଷ୍ଣପୁରୀ। ଆଉ ରାବଣପୁରୀ
ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ରାମପୁରୀ। ତ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପୁରୀର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ସମୟରୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ, ଏବେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଯିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏହାଙ୍କ ବଂଶକୁ ତ ଯାଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 8 ପିଢ଼ି ଚାଲେ, 8ଟା ପିଢ଼ି ଚାଲିବ। 8ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, 8ଟା ନାରାୟଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 8ଟା ପିଢ଼ି ଚାଲିବ, 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ରହିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରେଇକି ସିଏ ତାପରେ ରିଟାୟାର କରିବେ, 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ। ତ କହୁଛନ୍ତି 8 ପିଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯେପରି ରାଜବଂଶକୁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସାଥିରେ ଝୁଲିବ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇ ରୁହ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ କେବେ ତଳକୁ ଖସାଇ ନଥାଏ, ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହୁଥିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଆଲ୍ଲା ଅବଲଦିନ ହାତିମତାଇର ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖରେ ମୁଲହରା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା ବାଟୁଳି ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। କାହାକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ମୁଖରୁ କିଛି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଖରେ କିଛି ପକାଇ ଦିଅ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ବୁଝି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଯଥାର୍ଥରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲେ ତ ଯାଇ ବୁଝାଇବେ। ଯିଏ ଆସି ପୁଣି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଟାଗୋର, ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଶିବ କେବେ ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ, ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥିବେ। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧୀ ଯିଏ ବି ଆସି ଧର୍ମସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ତିକା ଚିହ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ପୁରା 4 ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। 4 ଯୁଗ ଅଟେ। ଯୁଗର ଆୟୁ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ହଣ୍ଡାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପୁରା 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗଡ଼ମ ବଗଡ଼ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଏଠିକାର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିବେ, ନରକକୁ ତ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ନରକକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ, ତାପରେ ଦୁଃଖ। ସତ୍ୟତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଖ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୁଖ, କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ସୁଖ, କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଥାଏ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପୁଣି ସତୋରଜତମରେ ଆସୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଏପରି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ମୁର୍ଦାରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏପରି ତୋଫାନ ଆସୁଛି ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପବାସୀ ଏପରି ବମ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଯେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ
କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ପାଠ ପଢୁଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଭଲ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନ ରହିବାରୁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁନର୍ବାର ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାରର ମାଡ଼ରେ କେବେ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ୍ଷୀରର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। କଳିଯୁଗରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ବୈଭବକୁ ତ ଦେଖ, ଏଠାରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। କନ୍ୟାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ସୁବିରସ ପିଇଲୁ, କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କଲୁ। ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। କହନ୍ତି ଆମେ ମୂଳବତନକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁତ କନ୍ୟା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଯାଇ ସୁବିରସ ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ହେଇଗଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାବାଙ୍କର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ, ଭାଗନ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ତାନମାନେ ହଜିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଖାଇଗଲା। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ମାନେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆସିବେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିପାରିବେନି। ବିବାହ କରିଦେଲେ, ବାବାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମାୟା କିଭଳି ଅଟେ, ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଓଲଟି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭଲ ପାଠ କଲେ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଯଜ୍ଞରେ ଧନ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ମାୟା ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ଯୋଗବଳର ଲଢ଼େଇ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ଯିଏ ବି ଫିଲୋସୋଫର ଆଦି ଦାର୍ଶନିକ ଆଦି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ। ରୁହାନୀ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବାୟ ନମ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କହିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେନା। ଶିବଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଏତେ ନାମ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବବୁଲନାଥ କୁହାଯାଏ। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ନେଲାବାଲା ବବୁଲନାଥ। ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବଙ୍କର ବମ୍ବେରେ, ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ତାକୁ ବବୁଲ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି କଣ୍ଟାର ଗଛ, ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ନଥାଏ, କେବଳ କଣ୍ଟା ହେଇଥିବ, ପତ୍ର ନଥାଏ। ଗ୍ରୀନ କଲରର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ନଥାଏ, କେବଳ କଣ୍ଟା ବାହାରିଥିବ। ବାବା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବବୁଲନାଥ ରଖାଯାଇଛି। ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ସଠିକ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶିବ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। 1 2 ଗଣନା କରି 10ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ, ଷ୍ଟାର ଅର୍ଥାତ୍ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏପରି ବହୁତ ଲୋକେ 2ଟି ତିଳକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ମାତା ଓ ପିତା, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ।
ଯୋଗ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ୟାଦ କର ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନେ ପକାଇବା କହିଲେ ବୁଝିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସାଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାଟରାଣୀ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ, ଭକ୍ତିରେ 2 ଜଣ ପିତା। ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶରୀରର ପିତା ରହିବେ, ଆଉ କେଉଁ ପିତା ରହିବେନି। ଶିବବାବାଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବି ପିତା ବୋଲି ମାନିବେନି। ଭକ୍ତିରେ 2 ଜଣ ପିତା ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତିର 2 ପିତା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ନିଜ ଶରୀରର ପିତା କହିବେ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏବେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶିବ ବାବା ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଦୂସରା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଲୌକିକ ପିତା, ଆଉ ତିସରା ଆମର ଶରୀରର ପିତା। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ 3 ଜଣ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। କେତେ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ମେରେ ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି କୁହ ନାହିଁ। ମୁଖର ମୌନ କର, ତେବେ କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହା ଉପରେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଦୁଃଖଧାମରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ପକ୍କା ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିରହଙ୍କାରୀ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାଟି ହେଲା ମୁଁ ପଣିଆ। ଏହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ଓଲଟା ରୂପରେ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିବା ବଦଳରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବା ନାମ ମାନ ଏବଂ ଶାନର ପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କାହାର ଖରାପ ବା ଭଲ କଥା ଶୁଣି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାଭାବ ଆସିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରମତ ଅଟେ। ये अव्यक्तिसार है, टाइटल है अपवित्रतार बीजକୁ समाप्त କରି संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुଅ। बाबा एक्सप्लेन କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପରେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶମାତ୍ର ନ ରହିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହିଭଳି ଧାରଣା ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ ଧର୍ମ ନ ଯାଉ। ଏହିଭଳି ସାହସ, ଏହିଭଳି ଧାରଣା ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛେ ଧର୍ମ ନ ଯାଉ। ଏହିଭଳି ସାହସ, ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ବା ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ବା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ବା ସାହସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁ,